قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس جانب توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آپ لوگ جائیں دیکھیں، ضرور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، نیچے اس کی تفصیلات بھی دی جا رہی ہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ ناظرین گرامی آج کل کار کے ذریعے سے، بائک کے ذریعے سے گھسیٹے جانے کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں۔ بنگلورو میں معمولی سی کہاسنی کے بعد خاتون نے ایک شخص کو اپنی کار سے ٹکر مار دی، پھر اس کے بعد بونٹ پر تقریباً 1 کلومیٹر تک گھسیٹا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی کاریں آپس میں ٹکرا گئی تھیں، اس کے بعد دونوں میں بحث ہوئی۔ اب اس پورے واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے، بلکہ ہم دکھا نہیں سکتے اس لیے کہ جو ہے ویڈیو تو دکھا نہیں سکتے، جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں نوجوان بونٹ پر لٹک رہا ہے، خاتون کار چلا رہی ہے۔ پولیس سے موصولہ اطلاعات یہ ہیں کہ خاتون کی شناخت پرینکا کے طور پر ہوئی ہے اور نوجوان کا نام ڈارشان ہے۔ دونوں کی کار آپس میں ٹکرا گئی تھی، اس کے بعد جو ہے اس طرح سے تنازع شروع ہوا، اور تنازع شروع ہونے کے بعد میں کار کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی وقت جو ہے بونٹ پر لٹکا کر یہ کار خاتون جو ہے چلاتی ہوئی نظر آئی۔ اس کو لے کر کے جو ہے اس خواتون کی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ پولیس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ وہیں پر ناظرین گرامی آج مظفر نگر سے خبر آئی کہ بھیم آرمی چیف چندر شیکھر آزاد کے قافلے میں شامل 20 درجن گاڑیوں میں اس وقت توڑ پھوڑ مچائی گئی جب وہ مظفر نگر ضلع کے گاؤں میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ رتن پوری تھانے کے گاؤں بھوپ کھیڑی میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد علاقے کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ بھیم آرمی کا الزام ہے کہ گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کی بھی کوششیں ہوئی۔ چندر شیکھر آزاد نے اس واقعے کے بعد کہا کہ ان تمام سماج دشمن عناصر کو فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے، ورنہ ان کی برادری اس بزدلی کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ بھی کہا کہ کھتولی ضمنی انتخابات کے بعد سے ان کی برادری کے لوگوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ آج واقعہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بی جے پی حکومت انتقام کے جذبے سے کام کر رہی ہے۔ یہ اتحاد بھائی چارے کو بحال کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ نفرت کی سیاست کا خاتمہ بھائی چارے سے ہی ہوگا۔ کھتولی سے رکن اسمبلی مدن بھیا بھی یہاں ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو ناظرین گرامی آپ تو جانتے ہیں کہ بھیم آرمی کے چندر شیکھر آزاد کس طرح سے جو ہے وہ لگاتار اس وقت دلت برادری کو اور مسلمانوں کو اور بھی جو پچھڑے طبقات ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں لگاتار وہ سیاسی دشمنی پر جو ہے ہوتے ہیں، سیاسی دشمنی کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ جو ہے کل جمعہ بعد پیش آیا تھا جس خبر کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین ادھر خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب کے دوران بندوق کے ساتھ جانے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سیکورٹی جانچ کے دوران اس شخص کو گیٹ پر ہی روک لیا گیا تھا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ بی جے پی کا ایک کارکن اپنی لائسنس والی بندوق کے ساتھ وزیر اعظم مودی کی تقریر سننے کے لیے تقریب میں پہنچا تھا۔ بعد ازاں اس کے بارے میں تفتیش کی گئی، تصدیق و ضروری قانونی کارروائی کے بعد اسے واپس گھر بھیجا گیا ہے۔ فی الحال وزیر اعظم کی تقریر بندوق لے جانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں کسی طرح کی سازش کا انکشاف نہیں ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خود بی جے پی کارکن ہے اور وہ پستول لے کر کے یہاں پر گھس رہا ہے، اور اب پولیس کا بیان یہ آ رہا ہے کہ اس کے خلاف کسی طرح سازش نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی طرح اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا یا وہ ذاتیں یا وہ پسماندہ طبقات کے لوگ ہوتے جس سلسلے میں بتائی گئی تو کیا کچھ ہنگامہ ہوتا، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی کرناٹک میں نشے، یہ جو نشہ ہوتا ہے یہ صرف شراب کا نہیں، اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ اقتدار کے نشے میں انسان کیا کچھ کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کرناٹک میں بی جے پی کے ایک سابق کونسلر کو پولیس انسپیکٹر پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ ملزم وی بال کرشنا بروہت بنگلورو مہانگر پالیکے جس کو بی بی ایم پی کہا جاتا ہے اس کے یالچنا ہلی وارڈ نمبر 185 سے کونسلر ہے۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی شب کاگلی پورا پولیس اسٹیشن میں کسی بات پر جھگڑے کے بعد ملزم نے پولیس انسپیکٹر وجے کمار کا کالر پکڑا، ان پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے فوری طور پر بالا کرشن کو حراست میں لے لیا اور ایف آئی آر بھی درج کر لی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ
नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। बालाकृष्णा के वकील ने कहा कि इलाके में एक वाकई के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस स्टेशन न तो मालूमात दिया और न ही बोलने की इजाजत दी। बालाकृष्ण 3 बार काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं, इसी के चलते उन्होंने जो है कॉलर पर हाथ डाला। बैकअप नाज़रीन गिरामी, कानून और वर्दी पर मौजूद किसी पुलिस पर हमला करना, इस तरह कोई भी कार्रवाई वो जुर्म में आती है, और काउंसलर ही क्यों ना हो, लेकिन इसको अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, इस साल यौम जमहूरियत तकरीब में पता है कौन आपके मेहमान खुसूसी होंगे? उनका नाम है मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी। 24 जनवरी को हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं, मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मिस्र से 24 से 26 जनवरी तक हिंदुस्तानी दौरे पर रहेंगे और रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा भी बनेंगे। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से इस सिलसिले में अहम जानकारियां भी दी गई। हुकूमत हिंद के इस फैसले को सिफाती तौर पर इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। दरअसल हिंद मिस्र के दरमियान सिफाती ताल्लुकात के 75 साल 2022 में मुकम्मल हुए थे। यही वजह है कि अब्दुल फत्ताह के दौरे हिंद को बेहद खास माना जा रहा है। इसे दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी कायम करने का सुनहरा मौके की शक्ल में देखा जाता है। काबिल जिक्र बात यह है कि अब्दुल फत्ताह सीसी मिस्र के सदर बनने के बाद अपना तीसरा हिंदुस्तानी दौरा करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि ताज़ा दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अहम मामलात पर गुफ्तशुनीद होगी। लेकिन नाज़रीन गिराम में अब्दुल फत्ताह सीसी जब से जो है सदर मोर्सी की तख्त को उलटने में उनको सबसे बड़ा साजिशी करार दिया जाता है। उनके करीब में रहकर कि उनको धोखा देना और मुनाफिकत करते हुए मुर्सी की सीट को गिराने और पूरे मिस्र की हुकूमत को गिराने का जो है इसी पर सहरा होता है, जिसकी वजह से अक्सर अब्दुल फत्ताह तनकीद के ज़द में रहते हैं और उनको ख़ास करके मुस्लिम ममालिक में जो है नफ़रत की निगाह से ही देखा जाता है। आइए नाज़रीन गिरामी, इधर बात करते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है हलाला और जो है ताअद्दुद अज़वाज का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन इस सिलसिले में एक और अहम तरीन खबर ये आ रही है कि इस आइन को चैलेंज पेश करने वाले अर्जियों पर 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। इस मामले पर PIL दाखिल करने वालों में से एक वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल जवाब पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा है कि मामले की समाअत के लिए 5 जजों की एक नई बेंच तश्कील दी जाएगी। दरअसल पुरानी आईनी बेंच के 2 जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता सुबुकदोश हो चुके हैं, इसलिए बेंच की असर तश्कील का फैसला किया गया। गुज़िश्ता साल बीजेपी लीडर वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कसरत अज़वाज और निकाह हलाला के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 जजों की बेंच के पास मजीद कई अहम मामले ज़ेर इल्तिवा हैं, हम मजीद एक आईनी बेंच की तश्कील कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक और बेंच की तश्कील देने की वजह से ये मामला फिर सुर्खियों में आया। उधर है केरला हाईकोर्ट की बार की हिदायत के बाद केरला हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रहनुमाओं और अरकान की जायदादों को जब्त करना शुरू कर लिया है। अंग्रेजी न्यूज़ पोर्टल मकतूब मीडिया ने खबर दी है, रियासती महसूलात के अहदेदारों ने PFI की रियासती रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर अटैचमेंट की कार्रवाई की। सरकारी एहलकारों ने केरला के तमाम अजला में कम से कम 202 जायदादें, जिनमें दर्जनों मकानात, दुकानें और दफातर शामिल हैं। सरकारी एहलकारों ने केरला के तमाम अजला में कम से कम 202 जायदादें, जिनमें दर्जनों मकानात, दुकानें और दफातर वगैरह शामिल हैं, उसको जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी मुख्तलिफ बहानों से जो कुछ भी हो रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब इस पर क्या तबसरा किया जाए, क्योंकि जो है अब PFI एक ममनुआ तंजीम मानी जाती है भारत में। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.